हे ईश्वरଙ୍କ प्रियजन आपण समस्तଙ୍କୁ प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे नमस्कार। आज आम साधारण कालर 19तम रविवार रे पदार्पण करिअछु। मु आपण मानकर दृष्टि सुसमाचार उपरे रखिया पाई चाहे। आसंतु आमाने एकत्र आलोचना करिबा जे प्रथम आम देखा 14 अध्याय माथ्यू लिखित सुसमाचार 22 रु 33 पर्यंत। आम जानुछु पूर्व रविवार दिन जीशु 5000 लोक ठारू अधिक लोकों को 5टी रोटी और 2टी माछ द्वारा परितृप्त करथिले। वर्तमान से विदाय दौछंती लोक मानकु सेही स्थान रु आ निजर शिष्य मानकु से नौकारे बसई आर पारिकी से नेले। शिष्य मानकु जीशु नौकारे बसाई बा नौकारे से मानकु पठेले कोठी आर पारिकी। से आर पारी आम प्रत्येकंकर जीवनर लक्ष्य आर पारिकी जीवा अर्थात स्वर्ग राज्य को जीवा। आमको पार होगा पड़ो ए संसार रे अर्थात आमे हेलु तीर्थ यात्री। आमान को यात्रा करने को पड़ो आर पारिकी जीवा प्रभुंक पाखक जीवा स्वर्ग राज्य को जीवा। तेबे जीशु आमान को पठांती किंतु आमाने जानू जेतेबेले से माने नौकारे जाउछंती कूलरू अनेक दूर जाइछंती हठात झड़ तोफान तरंग ए प्रकार पवन होई पानी नौका मध्य प्रवेश करने को लगे। आउ से समय रे शिष्य माने जो माने जाउछंती से मानकठारे भय आसी कारण यह थिला रात्रि अंधकार पुणी झड़ तोफान तरंग रे से आपण माने चिंता करि पारिबे को भाव से माने जाउथिबे। आउ ए समय रे जीशु जाउछंती पहाड़ को से जाइछंती एकाकी प्रार्थना करने को। अनेक समय आम मैंने भावु जितेबले आम जीवन रे किछि विपद आसे झड़ आसे मु भावे आम समस्ते किछि ना किछि झड़ दे जाउथिबा यात्रा करिथिबा। केते जन तो सही झड़ दे यात्रा करिथिबा केते जन तो सही झड़ दे जाउथिबा आउ केते जन तो झड़ दे जीवा पाई भी प्रस्तुति होई रहिबा आवश्यक। कारण आम जीवन रे झड़ आसीबो तोफान आसीबो अर्थात विपद आसीबो दुख आसीबो अनेक समस्यार सम्मुखीन हबो। आ एई प्रकार झड़ समय रे आमे कोन करूछु देखंतु शिष्य माने सेई यात्रा करिबा समय झड़ आसिला अर्थात तांकर नौका प्राय दोहली गला। से माने भय रात्रि अंधकार भय रे एई प्रकार जाउछंती जीशु आमान को छाड़ी दे से निश्चित रही ना से जाउछंती प्रार्थना करबा से जानुछंती से देखुछंती दूर रे थिले मधे से जानुछंती जे तांकर शिष्य माने विपदर सम्मुखीन होइछंती। तेबे मने रखिबा जेतेबेले आमे भाबुथिया बेले बेले जदि आमे जीशुंकर आज्ञा मानिबा जीशुंक अनुଯାयी चलिबा हमको किछि हबो नै। देखंतु आजिर सुसमाचार रे आमे सुनिया को पाउछु जीशु निजे से मान को पठेले आउ पठेले आबे भाई से माने आज्ञा मानिले सुनी की गले किंतु ताको जीवन रे इस अर्थात ईश्वरंकर कथा बा आज्ञा सुनिले मध्य आम जीवन रे दुख आसीबो झड़ आसीबो विपद आसीबो समस्या आसीबो किंतु प्रभु आमान को छाड़ी नांती से आम पाई प्रार्थना करिया को जाउछु। तांकर प्रार्थना आमान को उद्धार करिवो एणु से सेठी रही पाइले नाही से आसुछंती। आउ जेतेबेले जीशु जल रे चालुछंती से समुद्र मध्य रे अनेक भय कले कि कारण समय चतुर्थ प्रहर अर्थात 3टा रु 6टा अति गभीर अंधकार सेटा आउ से समय रे जीशु चालुछंती। जीशु चलिबा तो चमत्कार विषय आश्चर्य विषय कारण से तो मालिक सबुर अधिकारी किंतु यह केवल चमत्कार नुहे
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ବିପଦରେ ରହୁଛୁ ଯୀଶୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିତର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଭୟ କଲେ, ଭୟ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୟରେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ ଗୁରୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ଏଇ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସାହସ ଧର, ଏଇ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେବା ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ବିପଦର ଝଡ଼ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଦୂରରେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପିତର କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ପାଣିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ ପିତର। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ସେଇ ଝଡ଼ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଇ ପବନ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଉପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବିପଦ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସୁସମାଚାରରେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ, ଠିକ୍ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ଡାକିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଡେରି କରି। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଯୋହନ ସୁସମାଚାରରେ, ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମାର୍ଥା ମେରୀ ଯେତେବେଳେ ଲାଜରୁସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମାନେ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ 4 ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ହୁଏତ ଭାବିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିପଦର ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଡେରି ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ ସବୁବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ସମୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯଦିଓ 4 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ଗଲେ ଲାଜରସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଚିତ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ଏଇ ତ ମୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାଲିକ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, କିଏ ତୁମକୁ ପଠେଇଲା? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ବସେଇ ନାହିଁ ନୌକାରେ ଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ପଠେଇ ନାହିଁ? ତେବେ କାହିଁକି ଭୟ ବିହଳ ହେଉଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଭାବୁଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟ 2-3 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯେ ତୁମେ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର। ତୁମକୁ ଜଳ ଦେଇ, ନଦୀ ଦେଇ ପାରି ହେଲେ ତାହା ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବ, ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ବିପଦ ଝଡ଼ ଦେଇ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ନଦୀ ଦେଇ ପାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭୟ କେବେ କରିବା ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାରକୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? ପୁଣି ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢୁ 41 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ, ଯିଶାୟ 41 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଧାର୍ମିକତାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ହୁଏତ ଆମେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗ ବେମାରର ଝଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସନ୍ଦେହର ଝଡ଼ ଆସିଯାଉଛି, ବା ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼। ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ବାହିକ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଅବୁଝାମଣା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପଡ଼ୁଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ, ଏହି ରୋଗ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ଝଡ଼ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜଳକୁ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବା ଯେଉଁ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିତର ସେହି ଜଳ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ, ସେ ନୌକାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନୁନୁ, ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଭୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଯାଉ, ଆମେ ଏହି ସାଂସାରିକ ବଳ, ସାଂସାରିକ ଅର୍ଥ, ସାଂସାରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ତ ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର ପାରିକି ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା ସବୁଦିନ। ଆଉ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ବିପଦର ଝଡ଼ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।